Find the algebraic form of the arithmetic sequences given below എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഫസ്റ്റ് ആൽജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1, 6, 11, 16 ആണ്. ആൽജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി നോ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നുള്ളതാണ്. ഡി എൻ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡി 1ഉം 5ഉം 1 പ്ലസ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6, 6 പ്ലസ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 11. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 5. 5 n plus f is 1. First term is 1. 1 minus d is what? 5. Then 5n plus 1 minus 5, that is 4, minus 4. 1 minus 5 is minus 4. First answer is 5n minus 4. And second one, the equation is same. xn is equal to dn plus f minus d. D is again 2 plus 5, 7. D 5 തന്നെയാണ്. 5n plus f. F is first term, that is 2. 2 minus d is 5. That is equal to 5n plus 2 minus 5 is 2 minus 5 is minus 3. Plus 2 minus 5, that is minus 3. Then nth term is 5n minus 3. And next one is, again equation is xn is equal to dn plus f minus d. What is d? 21 plus 11, 32. 21 plus 11, d is 11. Then 11n plus first term is 21. First term is 21. Then 21 minus 11. It is equal to 11n plus 21 minus 11 is 10. Then 20x 11n plus 10. And next one is, again equation is xn is same equation. We want to find d. 19 plus 9 is 28. 19 plus 9. Then d is 9. 9n plus f. F is what? 19. 19 minus 9. That is equal to 9n plus 19 minus 9 is 10. Equation is 9n plus 10. Next one is equation xn is equal to dn. And what is d? 1 plus 1 by 2 is 1 by 2. D is 1 by 2. 1 by 2n plus first term f minus d. First term 1 minus d is again 1 by 2. That is equal to 1 by 2n plus 1 minus 1 by 2 is what? 1 by 2. And the last one here, xn is equal to again dn plus f minus d. That is d 1 by 6 to 1 by 3. Then we want to find d. 1 by 3 minus 1 by 6. 1 by 3 minus 1 by 6 is what? Taking LCM. 2 by 6 minus 1 by 6. LCM, same denominator. That is equal to 2 minus 1 is what? 1 by 6. ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ 1 by 6ൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ആര്? 1 by 3. 1 by 6ൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് 1 by 3. ഡബിൾ ഓഫ് 1 by 6 is 1. അപ്പോൾ 1 by 6ൻ്റെ ഡബിൾ ആവും 1 by 6 കൂടെ 1 by 6 ആഡ് ചെയ്താണ് 1 by 3. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമൺ നമ്മളുടെ d is what? 1 by 3 ആണ്. That is 1 by 6 ആണ്. We get dn 1 by 6 n plus f. F is what? 1 by 6. 1 by 6 minus d 1 by 6. That is equal to 1 by 6 minus 1 by 6. Cancel. That is the result is what? 1 by 6 n. That is over. And next section, the question, അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ നോക്കാം. The terms of the arithmetic sequences in two specified positions are given below.
find the algebraic form of each എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The terms of some arithmetic sequence in two specified positions given below. Find the algebraic form of each. രണ്ട് പൊസിഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് ഫോം ചെയ്യണം. നമ്മൾ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട്, 10th ടേം തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് 10th ടേം? നമുക്കറിയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡി, in the terms of common difference, it is what? D. How many D? That is 9D ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ്? 23 minus 5, that is 18 ആണ്. That 9D is equal to 18, D is equal to നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 കിട്ടും. 9D is equal to 18, D is equal to 2. Then X നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം. DN plus F minus D, and D is 2, that is 2N plus F is first term is 5, then 5 minus D, D is what? 2, that is 2N plus 5 minus 2 is we have 3, that is 2N plus 3. Second question, first term is 5, 7th term is 23. Same, first term minus 7th term or the growth ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്ര D ആണ്? 6D ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടേം 7th ടേമേക്ക് വരുമ്പോൾ 6D വരും. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ്, ദറ്റ് ഈസ് 18, ദറ്റ് ഈസ് D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18/6, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. വീണ്ടും XN ഈസ് ഈക്വൽ ടു DN, D ഈസ് 3, N പ്ലസ് F ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് 5, ദറ്റ് ഈസ് 5 മൈനസ് D, D ഈസ് വാട്ട്? D ഈസ് വാട്ട്? 3, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3N plus 2, that is 2N plus 3 and 3N plus 2. അടുത്ത് നോക്കാം, സെയിം ദ ഗ്രോത്ത് 5 10th ഗ്രോത്ത് 5D ആണ്. 5 10th ഗ്രോത്ത് 5D ആണ്. 10 5 ഗ്രോത്തോ 10 5 ഗ്രോത്ത് -5 ആണ്. therefore 5D is -5, അല്ലെങ്കിൽ the common difference is -1. 5D is equal to -5, D is equal to -1. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ആവും. എങ്ങനെ? ദിസ് ഈസ് ഓഫ് അൾട്ടാ ഉൾട്ട. ബട്ട് ഈസ് അൾട്ടാ ഉൾട്ട. 5th ടേം ഈസ് 10, 10th ടേം ഈസ് 5. 5th ടേം 10 ആണ്, 10th ടേം 5 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 3rd ടേം ഈസ് 4 ആൻഡ് 4th ടേം ഈസ് 3. 17th ടേം ഈസ് 18, 18th ടേം ഈസ് 17. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അൾട്ടാ ഉൾട്ട പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് -1. ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം, XN ഈസ് ഈക്വൽ ടു XN ഈസ് ഈക്വൽ ടു DN പ്ലസ് F മൈനസ് D. D ഈസ് -1, -1N പ്ലസ് F അറിയില്ല. 5th ടേം 10 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം 5th ടേം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക? 5th ടേമിൽ 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബാക്കിലേക്ക് വരണം. ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാം, 5th ടേമിൽ 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബാക്കിലേക്ക് വരണം. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5th ടേം ഈസ് വാട്ട്? 10. 10 minus 4 into common difference is -1. That is 10 minus multiply by plus വരും. That is 4. The result is 14. അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 4 ഓരോന്ന് കൂടിയാണല്ലോ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഇൻക്രീസിങ് അല്ല ഡിക്രീസിങ് ആണ്. ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുക. 5th ടേം 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 14 ആവും. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 14, ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് കിട്ടി? 14 കിട്ടി. മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് -1. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും -1 കൊടുക്കണം. -N പ്ലസ് 14 minus -1, that is equal to 15. മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി മാറും. ദ റിസൾട്ട് ഈസ് 15 minus N എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. 8th ടേം ഈസ് 2, 12th ടേം ഈസ് 8. സെയിം പ്രൊസീജിയർ. ഹൗ മെനി കോമൺ ഡിഫറൻസ്? 8th ടേം 12th ടേം വരുമ്പോൾ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്? ഇവിടെ 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ്. 8th ടേം 12th ടേം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു 4 കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആൻഡ് 2 to 8, ഇറ്റ് ഈസ് 6 കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ D ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8/4. 8/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും?
8/4 is equal to 8/4 അല്ല 6/4. 2 8ലേക്ക് 6 ആണ്. 6/4 is equal to 3/2 and 3/2 is equal to 1.5. 3/2 വാല്യൂ കിട്ടും 1.5 കിട്ടും. നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dn പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണല്ലോ. ഡി വാട്ട് ഹാപ്പൻ 1.5 എൻ പ്ലസ് എഫ് അറിയില്ല. ഇത് നമ്മൾ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കും? 8th ടേമിൽ നിന്ന് 7d വന്നാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുക. 8 ടേമിൽ 7d പോരണം. 8 ടേം നമുക്കറിയാം 2 ആണ്. മൈനസ് 7 into d is what 1.5. that is equal to 2 minus 7 into 1.5. 7 into 1.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 into 1 7 ആണ്. 7 into half 3.5 ആണ്. 7 into 1 7. 7 into half 3.5. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10.5 കിട്ടും. And 2 minus 10.5 is equal to what? Minus 8.5. 2 minus 10.5 is what? Minus 8.5. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് മൈനസ് 8.5 വരും. മൈനസ് ഡി ഇസ് വാട്ട് 1.5. ഈ റിസൾട്ട് നോക്കാം. 1.5 n മൈനസ് 8.5 മൈനസ് 1.5. ഇത് മൈനസും മൈനസും വരുമ്പോൾ ആഡീഷണൽ വരും. 8.5 പോയി 1.5 പോയി. 8 പോയി 1 പോയി വരുമ്പോൾ 9 പോയി. അതേപോലെ 8.5 പോയി 1.5 പോയി 10 പോയി. ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 10 എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. അടുത്ത കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. പ്രൂവ് ദാറ്റ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം 1/3 ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 1/6 കണ്ടെയ്ൻസ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. Prove that arithmetic sequence first term 1/3 common difference 1/6 contain all natural numbers ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് nth ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം. nth ടേം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ xn is equal to dn plus f minus d. xn is equal to dn plus f minus d അല്ലേ? d എന്താണ്? കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 1/6 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1/6 ആണ്. പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ്? 1/3 ആണ്. 1/3 ആണ്. മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ? 1/6 n d n എഴുതണം. 1/3 മൈനസ് d is what? d is 1/6. that is equal to 1/6 n പ്ലസ് 1/3 മൈനസ് 1/6. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൽസ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1/3 ഹാഫ് ആണ് 1/6. 1/3 1/6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ഉണ്ടാവും. 1/3 ഹാഫ് ആണ് 1/6. 1/3 ഹാഫ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 1/6 ഉണ്ടാവും. 1/6 that is equal to n plus 1/6 കിട്ടും. n plus 1/6. അപ്പോൾ xnൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് xn is equal to n plus 1/6 ആണ്. എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇതുണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പറായി 1 വരണം. 1 വരണമെങ്കിൽ മോളിൽ 6 വരണം. മോളിൽ 6 വരണം n 5 ആവണം. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും 5th ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം. 5 plus 1/6. 5 plus 1/6 എത്രയാണ്? 6/6 is equal to 1. 1 ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 വരണം. 2 വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ ടേം എന്തായാലും മാറണം? 12 ആയി മാറണം. 12/6 ആണ് 2 വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 11 വരണം. അപ്പോൾ x11 കണ്ടുപിടിക്കാം. x11 is equal to 11 plus 1/6. 11 plus 1/6 is 12/6. that is equal to 3 വരണമെങ്കിൽ 5 plus 3 ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 5 plus 6. അപ്പം ഇനി x7ലാണ് വരിക. x17 5 6 11 11 6 17. 17 നോക്കാം. x17 നോക്കാം. 17 plus 1/2. that is 18/2. 18/2 is equal to 3 വരും. അപ്പോൾ 1 വരുന്നത് x5ലാണ്, 5th ടേം ആണ്. 2 വരുന്നത് 11th ടേം ആണ്. 3 വരുന്നത് 17th ടേം ആണ്. അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ടേം വരിക ഈ ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും. 5 6 11 6 17 6 23ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 23 നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ടേമിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഇൻ്റർവെൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം 1/3 ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം 1/3 ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2/3 contain all odd numbers but no even numbers. ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം 1/3 ആണ്, കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2/3 ആണ്, കണ്ടെയ്ൻസ് ആൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബട്ട് നോ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ് എൻ എടുക്കുക. എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി. നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡി എന്താണ്? കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2/3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി 2/3 എഴുതി. എൻ പ്ലസ് എഫ്, എഫ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് 1/3 ആണ്. 1/3 മൈനസ് 2/3, ദറ്റ് ഈസ് 2/3n. 1/3 മൈനസ് 2/3, 1/3 മൈനസ് 2/3 അറിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/3 മൈനസ് 2/3 എന്നുള്ളതാണ്. 1/3 2/3 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. 1/3 മൈനസ് 2/3യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയുന്നതാണ് 1/3. ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതാണ്, ഇത് വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ. ചെറുത് വലുത് ഒഴിക്കും മൈനസ് 1/3. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? കോമൺ എൽ സി എം ആയതുകൊണ്ട് 2n മൈനസ് 1/3 എഴുതാം. എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല. നോക്കൂ, 2n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൺ ആവും. 2n ഇത്രയും ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ഈവൺ നമ്പറാണ്. പക്ഷെ 2n മൈനസ് 1 എന്തായി മാറും? ഓഡായി മാറും. 2n മൈനസ് 1 ഓഡ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ബൈ 3 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇതത്തെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഓഡ് നമ്പറിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും എന്താവുള്ളൂ? ഓഡ് നമ്പർ ആവുള്ളൂ. നോട്ട് ഈവൺ. ഒരിക്കലും എന്താവില്ല? ഈവൺ ആവില്ല. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിലില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിലേ ഓഡ് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സും ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണം. എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2n മൈനസ് 1/3. നമുക്ക് 1 വേണം. ഇവിടെ 1 വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? ഇവിടെ 3 വരണം. ഇവിടെ 3 വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? 4 വരണം. ഇവിടെ 4 വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? 2 ആണ്. 2 4 മൈനസ് 1/3. ഇപ്പോൾ x2 ചെക്ക് ചെയ്യുക. x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 2 മൈനസ് 1/3. അപ്പോൾ 4 മൈനസ് 1/3, 4 മൈനസ് 1 3, 3/3 1. ഇനി x2 ചെക്ക് ചെയ്യുക. x2 എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ? അടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ്? ഇവിടെ 3 വേണ്ടത്. 3 ഉണ്ടോ നോക്കണ്ട്. 3 വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം? 9 വരണം. അപ്പം 9/3 3 ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ 9 വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 8 വരണം. ഇവിടെ 2 × 4 ആണ് 8. അപ്പം x4 ചെക്ക് ചെയ്യുക. x4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 4 മൈനസ് 1/3 ഈസ് ഈക്വൽ 8 മൈനസ് 1. സോറി, 4 വന്നാൽ പോരാ, 5 വരണം. 5 യു വോണ്ട് 5. അപ്പോൾ 2 × 5 മൈനസ് 1/3. അപ്പോൾ 10 മൈനസ് 1/3. 10 മൈനസ് 1/3 എന്തായി മാറും? 9/3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? 3 2. x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടി. x5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 + 3 5 അല്ലേ? അടുത്ത x8ലാവും കിട്ടുക. 2 + 3 5. അപ്പോൾ അടുത്ത x8ലാവും കിട്ടുക. x8 നോക്കാം. 2 × 8 മൈനസ് 1/3. 2 × 8 16. 16 മൈനസ് 1 15. 15/3 എന്ത് കിട്ടും? 5 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊസിഷൻ x2, x5, x8 ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ടേംസ് എന്ത് കിട്ടും? 1 3 5. ഇതും കറക്റ്റായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ഇതും കറക്റ്റായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിലെല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് 4 7 10 ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ആൾ ടേംസ് ആർ ആൾസോ ഇൻ ദി സീക്വൻസ്. ഈ സീക്വൻസിലെ 7 10ന്റെ 4 7 10 അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സും ഇതുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ജനറൽ കേസ് എടുക്കാതെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൂഫ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 3 ആണ്. കോമൺ ഡിഫറൻസ് 3. ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയും 16 ആണ്. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. 7 സ്ക്വയർ 49.
3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 ആയിട്ട് 10 സ്ക്വയർ 100 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ കിട്ടും 1 കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊരു ജനറൽ പ്രൂഫ് അല്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാം. എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആൾജിബ്ര എടുക്കും. എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി. ഇപ്പം ഡി എടുത്തു, ഡി ഈസ് 3 എൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് 4 ആണ്. 4 മൈനസ് ഡി ഈസ് വാട്ട് 3. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3n പ്ലസ് 4 മൈനസ് 3 ഈസ് വാട്ട് 3. 4 മൈനസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക നമ്മൾ. ഈ ആൾജിബ്ര ഫോമിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ആൾജിബ്ര ഫോമിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 3n പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ടേം സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അറിയാം. എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം. എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് ടേം സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 3n ഇൻറ്റു 1 സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം സ്ക്വയർ. ഈ പറയുന്നതിന് 3 കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന് 3 കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരില്ല, കാരണം ഇത് 3 മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഇവിടെ 3 കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരില്ല, കാരണം 3 മൾട്ടിപ്പിളാണ്. ഇവിടെ 3 കൊണ്ടിരിക്കുക 1 ആയതുകൊണ്ട് റിമൈൻഡർ എന്ത് വരും 1 വരും. അതായത് 3n പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. 3n പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിമൈൻഡറും 3n പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ റിമൈൻഡറും 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 4 7 10 എന്ന സീക്വൻസിലെ എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും നമ്പർ സ്ക്വയർസിലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് 5 8 11 ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഈ 5 8 9 11 ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 5 8 11 ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. നമുക്കിതിൻ്റെ 5 8 11 ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഇതിന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 2. ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റിമൈൻഡർ 2 ആണ്. 8/3 റിമൈൻഡർ 2. ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ ഒന്നും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2 വരില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നോക്കാം. 1 4 9 16 25. 1നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. 4നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. 9നെ 3 കൊണ്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. 16നെ 3 കൊണ്ട് റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 1 ആണ്. 25നെ 3 കൊണ്ട് ചെയ്തു, റിമൈൻഡർ 24 വരെ പോവും, റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. റിമൈൻഡർ ഒരിക്കലും 2 വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനറൽ പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുക. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൽ റിമൈൻഡർ എന്തൊക്കെ വരാം? 0 വരാം, 1 വരാം, 2 വരാം, പിന്നെ 3 വരില്ല. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരാം, 1 വരാം, 2 വരാം. 2 വന്നതിലുണ്ട്, 0യും 1ഉം വന്നതിലില്ല. അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0യും 1ഉം വരില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്തു, ജനറൽ കേസ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നമ്പറിന് 3 ഫോം ഉണ്ടാവും. 3ൻ്റെ ഡിവിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ 0 ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ 3n എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും, റിമൈൻഡർ ഇല്ല. 1 ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ 3n പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. 2 ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ 3n പ്ലസ് 2 എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കൗണ്ടിങ് നമ്പറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3n സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. 3n എന്നുള്ള ഫോമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു, അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ 3നെ മൾട്ടിപ്പിളാണ്, 0 റിമൈൻഡർ വരിക. അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളൊന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല, കാരണം റിമൈൻഡർ 0 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ 3n പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ചെയ്തു. 3n പ്ലസ് 1 ഫോമിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നും റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എവിടെ വരില്ല, ഇതിൽ വരില്ല.
ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആരാണ് 3n+2. അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3n+2 എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള നമ്പറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം സ്ക്വയർ 3n², 2 ഇൻറ്റു 3n×2 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം സ്ക്വയർ 2². ഇതിനെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഇത് മൾട്ടിപ്പിളാണ്, റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ചെയ്തു, ഇതും മൾട്ടിപ്പിളായി, 3 ഓടുന്നുണ്ട്, റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവില്ല. 2²/3 റിമൈൻഡർ എന്താ വരിക? 4 ആണ്. 4/3 റിമൈൻഡർ എന്താ വരിക? 1 വരിക. അതായത് റിമൈൻഡർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഏത് നമ്പറും ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിനൊക്കെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1 വരിക, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ടേംസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു. നമ്മൾ പറയുന്ന ടേംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെ ഇല്ല തെളിയിച്ചു.